विद्यार्थी मित्रांनो, नमस्कार. आज स्वातंत्र्य दिनाच्या आपणा सर्व विद्यार्थी आणि विद्यार्थींना हार्दिक शुभेच्छा. आज आपण मॅथमेटिक्स पार्ट 2 गणित 2 मधील चॅप्टर 2 दॅट इज पॅरलाइन्स बघणार आहोत. तर पॅरलाइन्स समांतर रेषा कशाला म्हणतात? समांतर रेषा कशाला म्हणतात? दॅट इज ए प्लेन. दिस वन दॅट इज प्लेन. आपण चॅप्टर नंबर 1 मध्ये बघितलं आहे प्लेन दॅट इज द सरफेस एरिया. एक असा पृष्ठभाग असतो दॅट इज द प्लेन. आणि या प्लेन मध्ये टू लाईन्स आर कोप्लॅनर. टू कोप्लॅनर लाईन्स. टू लाईन्स आर that is these are two coplanar lines not intersect to each other. Line M and line M. Clear? Line L and line M not intersect to each other, then is called that is parallel. या प्रतलामध्ये अशा दोन एक प्रतलीय रेषा की ज्या परस्परांना छेदत नाही अशा रेषांना काय म्हणतात? मग समांतर रेषा असे म्हणतात. लाइन L and line M are these are two lines are coplanar lines lie in a same plane, then is said to be a parallel lines. ठीक है. So therefore line M, line L and line M are parallel lines. Parallel lines. That is mathematically line L parallel line that is M. बरोबर आहे. आता यावरून आपल्याला त्याची व्याख्या तयार करायची आहे, डेफिनेशन तयार करायची आहे. दॅट इज टू लाईन्स आर पॅरलल. टू लाईन्स आर टू लाईन्स आर said to be parallel. Two lines are said to be parallel if they lie in a same plane is called that is lie in a same plane. Two lines are said to be parallel if they lie in a same plane. एकाच प्रतलात असणाऱ्या two lines are said to be parallel if they lie in a same plane, but do not intersect. Do not intersect to each other. बरोबर आहे. Two lines are said to be parallel if they lie in the same plane but do not intersect to each other, so it's called that is the parallel line. Clear? Again, that is unparallel line. Unparallel lines कशाला म्हणतात? अनपॅरलल लाइन ज्या असमांतर रेषा आहे तर लाइन इन सेम प्लेन दॅट इज द प्लेन. लाइन इन सेम प्लेन बट नॉट पॅरलल टू इच अदर बट इंटरसेक्ट टू इच अदर. अशा प्रकारच्या दोन रेषा जर असेल L and M, बरोबर आहे, इंटरसेक्ट इन पॉइंट P. These are two lines lie in a same plane but not parallel to each other, but that is the intersect to each other is said to be unparalleled. ठीक है. So therefore that is two lines are said to be unparallel. Two lines are said to be unparallel if they lie in same plane and intersect to each other so therefore that is called that is unparalleled. Is called that is the unparalleled, and hence line L and M line M is unparalleled. Are unparalleled lines.
ठीक आहे. तर अशा प्रकारचं आपल्याला प्रॅक्टिकली सुद्धा आपल्याला सांगता येईल. these are two parallel lines. ठीक आहे. that is line L. these are two parallel lines, that is the line L and that is the line M. ठीक आहे. that is these two lines are parallel. These lines are parallel, lie in a same plane but do not intersect with each other, is called, that is the parallel lines. काय म्हणतात त्याला? याला काय म्हणतात? पॅरलल लाईन्स. मराठीमध्ये काय म्हणतात? समांतर रेषा. काय म्हणतात? समांतर रेषा. these are two lines. बरोबर आहे. आपल्या खिडकीला जर समजा गज असेल, आपली खिडकी असते घराची, त्या खिडकीला जे गज असतात ते कसे असतात? पॅरलल असतात. कसे असतात? पॅरलल असतात. ठीक आहे. तर ह्या दोन लाईन्स ज्या दिसून राहिल्या या रेषांना म्हणतात पॅरलल लाईन्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, that is unparallel lines. These lines are intersect to each other. These lines are intersect to each other like as. These lines are intersect to each other. Line L and line M are intersect to each other. Is called, that is the unparallel. कोणत्या रेषा म्हणतात त्याला? अनपॅरलल. जोराने म्हणायचं. कोणत्या रेषा म्हणतात त्याला? अनपॅरलल लाईन्स. असमांतर रेषा. असमांतर रेषा अशा प्रकारच्या दोन रेषा परस्परांना इंटरसेक्ट झालेल्या आहेत. बरोबर आहे. आणि म्हणून त्याला काय म्हणतात? अनपॅरलल लाईन. अशा प्रकारचं आपल्याला प्रॅक्टिकली सुद्धा दर्शवता येते. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, these are the parallel lines as well as unparallel lines. बरोबर. त्याच्यानंतरचा जो पार्ट आहे तो बघू आपण. where two lines are. now next point, that is transversal. Transversal means छेदिका. that is two lines are parallel. Here two lines are parallel. That is line L and line M, and any one line is intersect to each other into distinct point. Line N, L, M, N is the transversal, intersect to distinct point A and B. Suppose अशा प्रकारची जेव्हा दोन रेषा समांतर असेल आणि एखादी रेषा त्या दोन समांतर रेषांना दोन भिन्न बिंदू छेदत असेल तेव्हा त्या रेषेला काय म्हणतात? ट्रान्सव्हर्सल असे म्हणतात. तेव्हा त्या रेषांना काय म्हणतात? ट्रान्सव्हर्सल असे म्हणतात. दॅट इज लाईन N इज द ट्रान्सव्हर्सल अँड लाईन N and M इज द two parallel lines. So therefore that is line N is said to be transversal if they intersect two parallel lines in distinct point A and B. So therefore is the transversal. These are two lines are parallel. And line N. Third line intersect. Third line, that is, ठीक है. Third line intersect the two parallel lines to distinct point. So therefore third line is called, that is the transversal. याला काय म्हणतात मग? ट्रान्सव्हर्सल असे म्हणतात. याला म्हणतात ट्रान्सव्हर्सल. ठीक आहे. नाउ याच्यावर आपल्याला याची व्याख्या करते. बरोबर आहे. that is a line intersect two parallel lines into distinct point. A line intersect two parallel lines into distinct point, then the line is called transversal. That is transversal. So therefore line L, parallel line M, and line N is the transversal. Is त्याची transversal. बरोबर. line N is the transversal, and this part, that is the distance between point A and B. या बिंदूमधील जे अंतर आहे, the distance between point A and B, एवढं जे अंतर आहे या अंतराला काय म्हणतात? इंटरसेप्ट म्हणतात. सेगमेंट AB, that is the intercept. याला म्हणतात इंटरसेप्ट. आंतरछेद. याला काय म्हणतात? इंटरसेप्ट. त्याला आंतरछेद असे म्हणतात. बरोबर आहे. याला म्हणतात इंटरसेप्ट. हा जो भाग आहे, अंतर्भाग जो आहे त्याला इंटरसेप्ट असे म्हणतात. त्याला आंतरछेद असे म्हणतात. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट,
प्रॉपर्टीज ऑफ अँगल्स फॉर्म्ड बाय टू पॅरल लाईन्स. आपण बघितलेलं आहे टू पॅरल लाईन्स, अनपॅरल लाईन्स ॲज वेल ॲज ट्रान्सव्हर्सल. बरोबर आहे, इतका भाग आपण बघितलेला आहे. त्याच्यानंतरचा जो पॉइंट आहे प्रॉपर्टीज ऑफ अँगल्स फॉर्म्ड बाय टू पॅरलल लाईन्स. नाव that is here two lines are parallel. These are two lines are parallel, line L and line M. बरोबर. त्याच्यानंतर this one line is a transversal, line M is a transversal. बरोबर. That is अँगल्स फॉर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 अशा प्रकारचे 8 अँगल्स फॉर्म होतात. अँगल्स फॉर्म बाय टू पॅरल लाईन्स दॅट इज 8 पेअर्स हिअर इज फॉर्म, 8 अँगल्स आर फॉर्म दॅट इज द टू पॅरल लाईन्स ॲज वेल ॲज ट्रान्सव्हर्सल. बरोबर आहे. आणि म्हणून दॅट इज हिअर ए बी सी डी दॅट इज ई एफ जी एच. बरोबर आहे. अशा प्रकारचं आपण त्याला नाव देऊ. ए बी सी डी ई एफ जी एच. कुठल्याही प्रकारचे आपल्या पद्धतीनं नाव देण्याचा प्रयत्न करायचा, आपल्या पद्धतीनं नाव द्यायचं. दॅट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच अशा प्रकारे त्याला नाव दिले. अँगल जर मोजले आपण 1 2 3 4 5 6 7 8 these are 8 pairs, 8 angles are formed by two parallel lines on this transversal. बरोबर. त्याच्यानंतर या ठिकाणी फर्स्ट पेअर बघू आपण. इथे जर पाहिलं तर यामध्ये नंबर वन दॅट इज द करस्पॉन्डिंग अँगल्स. corresponding pairs of corresponding angle. Pairs of corresponding angle. बघा इथे कोणते पेअर तयार होतील. नंबर वन करस्पॉन्डिंग अँगल्स पण संगत कोण. या ठिकाणी जर बघितलं आपण ए आणि ई एक पेअर तयार झाली. ए अँगल ई ही एक पेअर तयार होते ए आणि ई. त्याच्यानंतर दुसरी पेअर तयार होते डी आणि एफ. अँगल डी दिस वन अँगल डी अँगल एफ अँगल अँड अँगल डी अँगल एफ दॅट इज द करस्पॉन्डिंग अँगल्स. आपण पहिली पेअर बघितली आहे अँगल ए अँड अँगल ई दॅट इज द करस्पॉन्डिंग अँगल्स. त्याच्यानंतर दुसरी पेअर तयार होते या ठिकाणी अँगल सी अँड अँगल जी दॅट इज अँगल सी अँगल जी अँड अँगल बी अँड अँगल एच. These are the pairs of corresponding angles. That is AE and D and F, CG and BH. These are the how many pairs? That is 1 2 3 4. Corresponding angles are that is 4 pairs we will get. आपल्याला त्या ठिकाणी 4 जोड्या मिळतात. कोणाच्या? संगत कोणाच्या. करस्पॉन्डिंग अँगलच्या 4 जोड्या मिळतात. अँड करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. संगत कोण हे नेहमी एकरूप असतात. काय असतात? एकरूप असतात. नंतर आपण प्रॉपर्टीज बघू त्याच्यानंतर नंबर 2 मध्ये बघू आपण अल्टरनेट अँगल्स मध्ये 2 भाग येतात. नंबर 1 त्याच्यामध्ये पहिला जो भाग येतो तो येतो एंटेरियर अल्टरनेट अँगल. एंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स कोणते आहेत तर अँगल सी अँगल ई अँड अँगल बी अँगल एफ. दीज आर द 2 pairs that is the alternate angles. या ठिकाणी अशा प्रकारच्या 2 पेअर आपल्याला अल्टरनेट अँगल, त्याला मराठीमध्ये विक्रम कोन म्हणतात. विक्रम कोन
सी अँड ई अँड एफ अँड बी अशा प्रकारच्या. त्याच्यानंतर यामध्येच दुसरा पार्ट मिळतो दॅट इज एक्सटेरियर. एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल. एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल कोणते तर ते बाह्य विक्रम कोण आहेत ए आणि जी. अँगल ए, अँगल जी अँड अँगल डी and angle H. These are the two pairs, angle A, G and angle D and H. That is the exterior angle, that is the interior angle. बरोबर आहे. त्याला विक्रम कोण असे म्हणतात. नंबर 3 तिसरी जी पेअर मिळते ती पेअर मिळते आपल्याला एंटिरियर अँगल. एंटिरियर अँगल मीन्स आंतरकोन. दॅट इज अँगल सी, अँगल एफ, angle C, measure angle C plus measure angle F is equal to 180 degree. त्याच्यानंतर measure angle B plus measure angle E is equal to 180 degree. या आंतरकोनाची बेरीज एंटिरियर अँगलची बेरीज जे आहे ते 180 डिग्री असते. हे जे आंतरकोन आहे या कोनांच्या मापाची बेरीज 180 अंश म्हणजे त्याला आंतरकोन असे म्हणतात. त्याला काय म्हणतात आंतरकोन. दॅट इज द एंटिरियर अँगल्स, दॅट इज द एक्सटेरियर अँगल्स, दॅट इज द इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स. आणि हे झाले पेअर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स. हे सुद्धा पेअर्स आहे, हे सुद्धा पेअर्स आहे. बरोबर आहे. अशा प्रकारचे when two lines are parallel in one transversal, that is angle chord, that is the 8 pairs, that is the angle chord. बरोबर आहे. तर प्रॅक्टिकली सुद्धा आपल्याला करता येईल. नाउ that is here two lines are parallel. Practically activity hai. These are two lines are parallel, line here, he parallel, and that is this one line is n line, is the transversal, is line transversal. बरोबर आहे. Then angle form 1 2 3 4 5 6 7 8 अशा प्रकारचं आपण या ठिकाणी एबीसीडी दर्शवलं. इथं आपण कशाने दर्शवलं एबीसीडी ला आणि इथे कशाने दर्शवलं नंबर्स नी. दॅट इज 1 2 3 4. हाऊ मेनी अँगल्स फॉर 8 अँगल्स फॉर हाऊ मेनी 8 अँगल्स. 8 कोणत्या झाले बरोबर आहे. दीज लाईन्स आर पॅरलल, दीज वन लाईन इज ट्रान्सव्हर्सल. कोणती आहे ती ट्रान्सव्हर्सल. कळलं तुला. मग या ठिकाणी अँगल्स जे बघितले आपण त्या कोणांना आता पहिले सुरुवातीला आपण पेअर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स बघितलं. या ठिकाणी जर बघितलं आपण 2 and 5 which angles corresponding angles. त्याच्यानंतर अगेन 3 and 7 कोणते अँगल्स झाले करस्पॉन्डिंग अँगल्स. अगेन 1 and 5 कोणते अँगल्स झाले करस्पॉन्डिंग अँगल्स. 4 and 8 कोणते अँगल्स झाले करस्पॉन्डिंग. हाऊ मेनी पेअर्स दॅट इज 4 पेअर्स. किती पेअर्स तयार झाले 4 पेअर्स तयार झाले. अशा प्रकारच्या त्या ठिकाणी करस्पॉन्डिंग अँगल्सच्या किती पेअर तयार होतात 4 पेअर तयार होतात. चोराने उत्तर द्यायचं. त्याच्यानंतर मग दुसरा घेतला आपण अल्टरनेट अँगल्स. कोणता कोण घेतला आपण अल्टरनेट अँगल्स. या ठिकाणी अल्टरनेट अँगल जर बघितला तर इथे 2 प्रकार येतात. किती प्रकार येतात 2. कोणते 2 प्रकार येतात इंटेरियर अँड एक्सटेरियर. कोणते कोण येतात इंटेरियर अँड एक्सटेरियर. एक आंतरभागातला विक्रम कोण येतो आणि एक बाह्य भागातला विक्रम कोण येतो. त्याला मराठीत काय म्हणतात विक्रम कोण. कोणता म्हणतात नॉट विक्रम कोण विक्रम कोण. तर या ठिकाणी बघा आता 4 and 5 that is the interior alternate angles. कोणता कोण झाला तो interior alternate angles. that is 6 sorry 4 and 6 बरोबर बघा 4 and 6 is the interior exterior angle. बरोबर आहे. हा interior alternate angles. then 3 and 5 which that is 3 and 5 that is the interior alternate angles. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर 1 and that is 7 that is the exterior alternate angle. कोणता कोण आहे एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल. बरोबर आहे 1 and 7. असा दुसरा कोणता येईल सांग बरं आता. कोणता दुसरा that is here 2 and 8. 2 and 8 is the exterior angle. कळलं. ह्या 2 and हा काय 8 is the exterior alternate angles. बरोबर आहे समजलं. त्याच्यानंतर बघितलं आपण इंटेरियर अँगल्स. आता इंटेरियर अँगल्स बघितले
4 and 5 कोणते कोण झाले? दॅट इज एंटेरियर अँगल. अँड एंटेरियर अँगलची बेरीज किती असते? 180 180 डिग्री. किती बेरीज असते? 180 डिग्री. डिग्री. सिमिलरली इथे सुद्धा 3 and 6 फर्स्ट टाइप ऑफ अँगल एंटेरियर अँगल याची सुद्धा बेरीज किती असते? 180 डिग्री. याला कोणते कोण म्हणतात मग? एंटेरियर अँगल. आंतरकोन. त्याला काय म्हणतात? आंतरकोन. आणि आंतरकोनाच्या मापाची बेरीज किती अंश असते? 180 डिग्री. 180 डिग्री. समजलं तुला? तर अशा प्रकारचे कोन आपल्याला तयार करता येतात. आता अतिरिक्त माहिती काय आहे? याच्यानंतरची माहिती बघू आपण. अशा प्रकारचा कोन जर तयार झाला, हा असा कोन, तर याला कोणते कोण म्हणतात? लिनियर पेअर अँगल. कोणते कोण म्हणतात? लिनियर पेअर अँगल. हा दिस वन अँगल अशा प्रकारचा कर्व जर तयार झाला तर याला म्हणतात लिनियर पेअर अँगल. याला कोणते कोण म्हणतात? लिनियर पेअर अँगल. आणि लिनियर पेअर अँगलची बेरीज किती अंश असते? 180 डिग्री. 180 डिग्री. हा सुद्धा खालचा कोणता होईल मग आता? लिनियर. बरोबर आहे. हा सुद्धा कोणता होईल? लिनियर पेअर. हा सुद्धा कोणता होईल? लिनियर पेअर. आला लक्षात? त्याच्यानंतर व्हेन टू लाईन्स आर इंटरसेक्ट टू इच अदर अँगल्स फॉर्म इज नोन ॲज व्हर्टिकली अपोजिट अँगल. त्याला कोणते कोण म्हणतात? व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स. व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स. सांग बरं मला कोणते होतील यातले आता? यातले इकडे येते कोणता होईल? 1 and 3 इज द व्हर्टिकली अपोजिट अँगल. त्याला विरुद्ध कोण म्हणतात? इकडे दुसरी पेअर कोणती तयार होते? 4 and 2. 4 and 2, 2 and 4. 2 and 4 दॅट इज द व्हर्टिकली Opposite अपोजिट. angles. त्याला कोणते कोण म्हणतात? विरुद्ध कोण म्हणतात. कोणते कोण म्हणतात? विरुद्ध आता याच्यामध्ये बरं काय होईल? याच्यामध्ये कोणते 5 and 7, 5 and 7, 8 and 6. 8 and 6, 6 and 8. These are the vertically opposite angles. Vertically opposite angles. Linear pair कोणती होईल सांग बरं मग आता? लिनियर पेअर. लिनियर पेअर 1 and 1 and 2. 2. 1 and 2 इज द लिनियर पेअर. बरोबर? त्याची सम किती असते? 180 डिग्री. 180 डिग्री. आलं का लक्षात? आता मग कोणते कोणते कोण बघितले आपण? लिनियर पेअर अँगल, व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स, त्याच्यानंतर करस्पॉन्डिंग अँगल्स, त्याच्यानंतर अल्टरेड अँगल्स, त्याच्यानंतर एंटेरियर अँगल्स. एंटेरियर अँगल्स. तर अशा प्रकारचे अँगल्स आपल्याला या प्रकारे शिकता येते किंवा आपल्याला तयार करता येतात. ठीक आहे. नाउ that is the properties. Now some properties. These are some properties. When two lines intersect, the pair of opposite angles formed are congruent. जेव्हा दोन रेषा परस्परांना इंटरसेक्ट होतात तेव्हा कोणते कोण तयार होतात? कोणते कोण तयार होतात? Opposite angles. अपोजिट अँगल्स. कोणते कोण तयार होतात? अपोजिट. मग त्याच्यावरून काय लिहिलं आपण? When two lines Are intersect, The pairs of opposite angles is formed are congruent. कसे असतात ते मग? Congruent असतात. बरोबर. सेकंड पॉइंट. The angles in linear pair. The angles in linear pair are supplementary. कसे असतात? Supplementary. And the supplementary measurement is 180 degree. इथे असते 180 degree. The angles in linear pair are supplementary. बरोबर. त्याच्यानंतर when one pair of corresponding angle is congruent. किती pair? One pair. Then the remaining corresponding angles are congruent. उर्वरित कोण कसे असतात? Congruent असतात. Congruent means एकरूप. Congruent means एकरूप. एकरूप. When one pair of altered angles is congruent, when One pair of altered angle is congruent, then all the remaining pairs of altered angles are congruent. congruent. कसे असतात? Congruent. When one pair of altered angles are on one side of the transversal is supplementary, then the other pairs of altered angles is also supplementary. Supplementary means 180 degree. 180 degree. त्याच्या कोणाच्या मापाची बेरीज किती अंश असते? 180 degree. 180 डिग्री. कळलं? तर अशा प्रकारच्या किती प्रॉपर्टी दिल्या आपण या ठिकाणी? 5. These are the 5 properties of two parallel properties of angles formed by two parallel. Parallel lines. ठीक आहे. Now to be continued. ठीक आहे.